Tennis. Our college table tennis team runners in the Anna University level. MGR College. Our college volleyball team 4th place in Periyar University intercollegiate tournaments. Our college team volleyball teams 3rd place in the Chief Minister Trophy. Our college football team 3rd place in the Chief Minister Trophy. Organizing details. Organizing Anna University tournament, zone level tournaments, hockey, cricket, athletics, football, and kabaddi. Organizing. Thank you, ma'am. It is important to know about the inspiring personality who make today's occasion even more special. It is my great honor to introduce our esteemed chief guest, Mr. R. Karthikeshwar, Officer, Income Tax Department, International Bodybuilder Champion. He is a true example of dedication and discipline, successfully balancing his professional career with exceptional achievements in athletics. He has brought great pride to our nation by winning Mr. Universe 2022 along with a prestigious title like Mr. Asia and Mr. India 2026. He is also a Federation Cup champion and a remarkable 10-time Mr. Tamil Nadu title holder, reflecting his consistency and excellence in the sports. His journey was very inspiring for all of us, showing that with hard work, perseverance and commitment, nothing is impossible. We are truly honored to have such a distinguished personality with us today. Your presence is a great inspiration to all of us, especially the students. On behalf of everyone present here, I extend a heartfelt thanks to you, sir, for taking this time to be with us today. We feel honored in inviting the ideal of knowledge and experience, Dr. R. Radhakrishnan, sir, Principal of ACE, to honor our chief guest. I request Muthumani sir to present the shield to the chief guest. Thank you, gentlemen. To change the world. For making this day an outstanding one, we would like to hear a few words from our Honorable Chief Guest, Sri R. Karthikeshwar, Officer, Income Tax Department and International Bodybuilder Champion. Please, sir. Hello, good morning everyone. Actually, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த பிளேஸ் நான் வந்து லைஃப்பில் மறக்க முடியாத பிளேஸ். ஏன்னா என்னோட 10th மிஸ்டர் தமிழ்நாடை இங்கே தான் வின் பண்ணேன், ஹுசூர். ஸோ அந்த டைம் வந்து குளிர் தாங்கலை. எல்லாருக்கும் தெரியும் பாடி பில்டிங்கில் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க. லாஸ்ட்டு ஒரு 2 days தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க, நிறைய சால்ட்டெல்லாம் கட் பண்ணிடுவாங்க. ரொம்ப ஒரு போராட்டமாக இருக்கும். அப்போது சடனாக வந்து டிசைட் பண்ணி ஒரு நைட்டில் டிசைட் பண்ணி கிளம்பி வந்து இங்கே அட்டன் பண்ணி இந்த சாம்பியனை அச்சீவ் பண்ணேன். ஆனால் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண பிளேஸும் இந்த இடத்துல அச்சீவ் பண்ணதான். அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா, இந்த ஸ்போர்ட்ஸோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா, நம்ம எந்த இடத்துலையுமே நம்ம தோல்வியை சந்திக்க விடாது வாழ்க்கையில். அதுதான் அந்த ஸ்போர்ட்ஸோட ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி என்னோட தலையெழுத்தை மாற்றி நினச்சி பாருங்கள். இந்த ஒசூரில் பெங்களூர் போகிறப்ப பஸ்ஸில் இந்த காலேஜை பார்த்துட்டு போயிருப்பேன், தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டு நான் எங்கே இருக்கேன், சாரா எங்கே இருக்காங்க, அவங்க கூட இன்றைக்கி ட்ராவல் ஆகிட்டு கூட உட்காரும்போது எனக்கு வந்து ஃபியர் தான் இருக்குது. லிட்டரலாக ஃபியர் தான் இருக்குது.
எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது ஃபியர் தான் இருக்குது. அந்த இடத்துக்கு கூட்டு வந்திருக்குன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் தான். நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் சில பேர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல, இன்னும் நிறைய பேர் வந்து யோசிக்கிறீங்க நம்மளால் முடியுமான்னு. அந்த யோசிச்ச லிஸ்ட்டாக இருக்கிற என்னை வந்து ட்ராக்கில் ஓட விட்டாங்க. நான் என்ன பண்ணதில்லை, எடுத்த ஓட்டத்தில் முடிச்சிட்டேன், ஸ்டல்லுன்னு வந்துட்டேன். அப்போ தான் வந்து என்ற பொட்டன்ஷியலை கண்டுபிடிச்சி உன்கிட்ட ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறையா விஷயத்தை என்கரேஜ் பண்ணி லைஃப் மாறிச்சு. எனக்கு படிப்பு வராது, எனக்கு லாஸ்ட்டு கொஞ்சம் தான். சார் சொன்னார், இப்போலாம் பசங்க விசில் அடிக்கிறதுக்கே அந்த மாதிரி பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. நான் விசில் அடித்து கத்தி டெய்லி வெளில தான் நிற்பேன். ஏன்னா விசில் அடித்தா வெளில நிற்கிறோம், ஜாலியாக இருக்கும். வெளில நின்று எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு, எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு, எல்லோரையும் கலாச்சிட்டு அப்படியே இருக்கும். அப்போ தான் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு 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 ஸ்பிட்டை கொடுத்தது. அந்த ஸ்பிட்டில் தான் நிறையா அச்சீவ் பண்ணி தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் பிளேஸில் போய் அவங்களோட ஃபோட்டோ எடுத்தது. அப்புறம் கவர்னர் கையில் அவார்டு வாங்கினேன். இதெல்லாம் நான் நினச்சி பார்க்குறேன், இதெல்லாம் லைஃப்பில் நடந்துச்சான்னு. என்னை வெளியே போடாமல் துரத்தி விட்ட காலேஜ் என்னை கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணாங்க. தஞ்சாவூர் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன். எத்தனை வாட்டி வான் பண்ணாங்க, கடைசி வாட்டி ஒன்று விடவே மாட்டேன் உள்ளேன்னாங்க. அதெல்லாம் நிறையா நடந்தது. நிறையா தேவையில்லாத என் மேலே அலிகேஷன்ஸ்லாம் வச்சாங்க. ஆனால் அந்த பிரின்ஸிபல் என்னை உள்ளே கூப்பிட்டு, அந்த சேர்மன் உள்ளே கூப்பிட்டு என்னை அவன் கையாக ஹானர் பண்ணி அவங்களோட ரிஜிஸ்டரில் என் பேர் இருக்குது, காலேஜ் ரிஜிஸ்டரில் என் பேர் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்தது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும்தான். இதெல்லாம் நான் வந்து யாருக்காதையும் படிச்சுட்டோ இல்லை யார் பேசணும் பேசுகிறத கேட்டுட்டோ உங்கள்கிட்ட தான் நான் பேசுகிறேன். என் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் மாதிரி நிறையா இருக்குது. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக நான் வந்து என் குடும்பத்தையே விட்டு வந்தேன், அதேமாரி சாதித்தேன். டிப்ளமோ படித்தேன், டிகிரி படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லை, சிங்கிள் பேரண்ட்டு. அப்போ தான் நான் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு சூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஆர்மி வந்தேன். ஆர்மி வந்து அதுக்கப்புறமேலே வேண்டாம் வெளில வந்துட்டேன். அப்புறம் இன்கம் டேக்ஸில் ப்ளேஸ் போனேன். அப்போ வந்து ஃபார்ம் 1 ஃபார்ம் 2ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார்ம் 1 தான் டாப்பில் இருக்கும், ஃபார்ம் 2 எல்லாமே நேஷ்னல் அச்சீவ்மெண்ட்டு. அப்போ என்கிட்ட ஃபார்ம் 2 தான் இருந்தது, ஃபார்ம் 1 இல்லை. அந்த ரெக்யர்மெண்ட்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அந்த 6 மந்த்து டிசைட் பண்ணேன். என் கையில் ஃபார்ம் 1 வந்தது, இன்டர்நேஷ்னல் அச்சீவ்மெண்ட்டு. இன்டர்நேஷ்னல்லாம் சாதாரண அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை. தமிழ்நாடோட ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்ஸ், இந்தியாவோட யங்கஸ்ட் யூனிவர்ஸ். இப்போ வேர்ல்டில் வந்து யூனிவர்ஸ்னால் அர்னால்டை சொல்லுவாங்க. இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு யங்கஸ்ட் யூனிவர்ஸ் நான் பண்ணது. அது பண்ணி அந்த இயரே போஸ்டிங் வாங்குகிறேன். அங்கே இருக்க கமிஷனர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, என்னப்பா இவ்வளோ பேர் அச்சீவ் பண்ணிக்க, டிப்ளமோ தான் பண்ணியிருக்கிற, டிகிரி இல்லையே, ஏதாவது பண்ண கேட்குறாங்க. சார் எனக்கு வந்து இந்த வேலை கிடைச்சது போதும், எனக்கு கிடைச்ச வேலையை வச்சு நான் பார்க்குறேன். இல்லைப்பா ரொம்ப லோ கிரேடில் இருக்க அப்படின்னா, சார் என் டார்கெட்டு இன்கம் டேக்ஸ் கிடையாது, என் டார்கெட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும், எனக்கு வேறு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும், நான் ஃபிட்னஸ் கிளப் வேலை வரணும் தான் ஆசை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜாபை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு போனேன். ஸோ இது மாதிரி சொல்ல போனோம்னா நிறையா விஷயங்கள் லைஃப்பில் நடந்தது இருக்குது. என்னை வந்து லைஃப்பில் வந்து ஃபெயிலியர்னு சொன்னாங்க, நீ உருப்படவே மாட்டேன்னாங்க. அதெல்லாம் இல்லை, இன்ன வரைக்கும் நம்ம என்றைக்கு நம்ம அவமானப்படுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து லைஃப்பில் என்றைக்குமே நோட்டில் எழுதி வைக்கணும். அது மட்டும் தான் நம்மளை வந்து நம்ம எல்லாருமே லைஃப்பில் வந்து அவமானப்படுறதே கிடையாது. அவமானப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட ஏதோ ஸ்பெஷல் டேலண்ட் நடக்கும். அதை நீங்கள் நோட் பண்ணணும். நிறைய பேர் இப்போ இன்ஸ்டாகிராமு, இந்த ரீல்ஸு அதில் போட்டு நான் பேரில் அவன் நினைக்கிறீங்க, அவ்வளோதான், அந்த அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ண முடிஞ்சு போச்சு உங்கள் கதை. சிம்பிள். அதை நான் எப்போ ஃபீல் பண்ணேன்னா, என் அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணிட்டாங்க, சோலி முடிஞ்சிச்சு லாக்டவுனில். அப்போது திரும்ப ஆர்டர் பண்ணி வந்தேன். அப்போ தான் யோசித்தேன், இனிமேல் இதை நம்பக்கூடாது. அதோட ரீல்ஸ் போடுறதை விட்டேன். எல்லோரும் கேட்பாங்க, எனக்கு அது வேண்டாம், அதில் பர்மனெண்ட் சொல்லி கிடையாது. நான் திரும்ப அதில் போய் என்னோடய டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாளைக்கு எதாவது நடந்துச்சுன்னா என்னால் அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. நான் வந்து லைவில் ஸ்கோர் பண்ணுறேன், அது போதும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணேன். அதே தான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன். நமக்கு லைஃப்பில் வந்து எது பர்மனெண்ட்டாக நமக்கு வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸ் கொடுக்குதோ, எது நமக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுதோ அதுக்கு மட்டும் உங்களோட டைமையும் உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கையும் கொடுங்க. மற்றபடி வேறு எதுக்குமே கொடுக்காது. அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி, லைஃப் எதுவாக இருந்தாலும் சரி.
உங்களுக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல்னஸ் கொடுக்குது, உங்கள் லைஃபுக்கு க்ரோத் கொடுக்குது, உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியரில் வச்சுருக்குன்னா அந்த இடத்த மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி சூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இந்த காலேஜ். நீங்கள் 2 விஷயம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டடீஸில் வந்து போர் அடிக்குதா, எனக்கு பாஸ் மார்க் வாங்கினா போதும்னு நினைக்கிறீங்களா, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போயிருக்கு. இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் போயிருக்கு. அதுக்கு நான் வந்து மிமிக்ரி பண்ணுறேன், ரீல்ஸ் போடுறேன், டான்ஸ் போடுறேன், அது பண்ணாதீங்க, அது வேண்டாம். ஃபீல்டில் இறங்குங்க. ஆக்சுவலி இன்னொன்று சொல்கிறேன், ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறது என்ன தெரியுமா எல்லாருக்குமே, நம்ம நாட்டோட போர் யுத்திகள் தான் ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம எப்படிலாம் நம்ம வந்து வாழ்ந்திருக்கோம், எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருந்தோம், நீங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளோட அந்த காலத்தில் போர் யுத்திகள் தான் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸாக வீர செயல்கள் தான் நீ ஸ்போர்ட்ஸாக மாறி இருக்கு. அதனால் நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம் அந்த ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி. ஸோ அதனால் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நம்ம ரியல் ஃபீல்டில் என்ன அச்சீவ் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்ம நாளைக்கு பேசுவோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பேரா ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து கை இல்லை கால் இல்லை ஒரு பொண்ணு ஆர்ச்சரியில் சாம்பியன், ஏஷியன் சாம்பியன் நினைக்கிற பொண்ணு. கை கால் இல்லாதவங்களுக்கே அவ்வளோ பெரிய விஷயத்த நம்மளால் இன்றைக்கி அவங்க மனதில் சாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளாம் எப்படி சாதிக்கணும்? லைஃப் இஸ் வெரி சிம்பிள். அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக யாருமே எடுக்க வேண்டாம். ஜாலியாக இருக்கணும், நினச்சா தூங்கணும், நினச்சா சாப்பிடணும். அது மாதிரி நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும். அந்த இடத்துல இந்த காலேஜ் பிரின்சிபல் சேர்மன் சாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்கிறேன். என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் நிறையா காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபேமஸ் ஆனவங்க கூப்பிட்டு சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. எங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரியாது. அந்த இடத்துல என்னை சூஸ் பண்ண ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நான் எதுவுமே எதிர்பார்க்கல. என்னை வந்து காமராஜ் சார் தான், காமராஜ் மாஸ்டர் பார்த்து ஐப்பட வில்லன் அவர் தான் என்னை வந்து அவர் வர வேண்டிய இடம் அது. அவர் சம் கமிட்மெண்ட்ஸு என்னை போஸ்டரி என்னை ஃபோன் பண்ணுறாரு. நான் உடனே அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு கிளம்புறேன். ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இன்றைக்கி எனக்கு பர்த்டே. ஸோ வீட்டில் இருக்கிறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைட்டு வந்து கேக் வாங்கிட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க வீட்டில். நான் யார்ட்டையும் சொல்லாமல் ட்ரெயின் ஏறிட்டேன். சொன்னால் வருத்தப்படுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணாங்க. நான் இல்லை, நான் அது மாதிரிங்க இல்லைடா, நான் கிளம்பிட்டேன் அப்படிங்கிறேன். என்ன நான் இப்படி கிளம்பிட்டீங்கிறதுக்கு, இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் டே எனக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க, அதை விட எனக்கு லைஃப்பில் கிடைக்கிது எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே கிடையாது. நான் அதுக்காக வாழ்க்கையை நான் வந்து வாழ்க்கையை விட்டேன், என்னோடய ஹாப்பினஸை விட்டேன், என்னோடய சந்தோஷம் எல்லாத்தையுமே ஸ்பாயில் பண்ணேன். அதில் தான் சந்தோஷம் இருக்குன்னு சொல்லி வந்தேன். அதனால் நமக்கு வந்து சந்தோஷம் கொடுக்கணும், எது கொடுக்கணும் நம்ம முடிவு பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. அதனால் நான் நல்லா கேட்டுக்கோங்க, செலிப்ரேஷன் என்றைக்கு வேணும் நடக்கும். நான் அச்சீவ்மெண்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி நினச்சப்பெல்லாம் நடக்காது. அது நடக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும். ஒன்றுமே இல்லை, அப்துல் கலாம் சார் ஸ்பீச்சை மட்டுமே கேளுங்க, உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பிரிட்டு தானாக வெளியே வரும். சார் சொன்னார், இந்த காலேஜில் வந்து அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது சார் சொன்னார். எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது. என்ன சார் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது, பசங்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சார். அடுத்த இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் கையில் தான் உலகமே இருக்குது. நாளைக்கு நீங்கள் நினச்சதை இன்றைக்கி சாதிக்கிறதுக்கு ஓட்டு போகிற அளவுக்கு வந்துட்டீங்க, அதுவே பெரிய விஷயம். அடுத்த ஜென்ரேஷனை சேஞ்ச் பண்ண கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம என்ன மாதிரி ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டி செய்கிறோம், நம்ம என்ன மாதிரி பேஷன்ஸை கையில் எடுக்கிறது தான் இருக்குது. ஸோ முக்கியமாக சொல்ல போனோன்னா மென்னோட உமன்ஸ்க்கு பயங்கர ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. அதனால் நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க, நிறைய ஆளுமை திறனில் வந்து உமன்ஸ்க்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ்ஸு நிறையா இதுமாரி நிறைய ஒர்க் இருக்குது, ஒர்க்ஷிப் நிறைய சொல்ல போனோம்னா ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் வரணும்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் போதும். நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க ஃபினான்ஷியலாக நம்ம அதிகமாக நினைக்கிறோம், அப்படி கிடையாது. நம்ம நினச்சா ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு பவரை பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் நிறையா விஷயங்கள் சுற்றி நடந்துகிட்ருக்கு. நம்ம அதுலேருந்து ப்ரிகாஷனாக நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சூஸ் பண்ணுற பிளாட்ஃபார்ம் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த ஸ்போர்ட்ஸுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம என்டையர் லைஃபே சேஞ்ச் பண்ணிடும். என் லைஃப்பை பாருங்கள், எங்கேயோ போக வேண்டியது, இன்கம் டேக்ஸ் ஜாபில் உட்காந்துருக்கேன், இன்றைக்கி வந்து நடந்திருக்கேன் அப்படின்னா நாளைக்கு என்ன வேணால் நடக்கலாம். அதை நான் என்ன மாதிரி என்னோட எண்ணங்களை வச்சு தான் இருக்குது அடுத்தது என்ன ஆகணுங்கிறது. ஸோ இதில் நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்பேன், நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இது நான் வந்து கதையாவோ கற்பனையாவோ சொல்லலை, என் லைஃப் என்னோட ஒரு பார்ட் தான் சொல்கிறேன். நான் 10 இயர்ஸ் ஆகுது இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து. நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பாடி பில்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க.
பேஷன்ஸாக இருந்து கேமை பண்ணுங்கள். நான் சொல்லிட்டேன், இந்த கேமில் ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்குது, ரொம்ப டஃப் இருக்குது, டயட்டிங் இருக்குது, டிசிப்ளின் இருக்குது, நிறையா சாக்ரிஃபைஷன்ஸ் பண்ணிக்கணும். என்னால் இப்போ வரைக்குமே போயிட்டு நான் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்த பையன், பயங்கர என்ஜாய் பண்ணுற பையன், அப்படியே எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது. நினச்சா சாப்பிட்றதோ, நினச்சா ஊர் கரெக்டாக இருக்கணும், ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் மட்டும் தான் நான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதே அந்த பாடி பில்டிங் மட்டும் அப்படி தான். நீ பாடி பில்டிங்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா, பாடி பில்டிங் கிடையாது, ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ளே வந்துட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம். டிசிப்ளின், கேரக்டரும் சரி, ஃபுட் ஹேபிட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம். நான் இப்போ சொல்கிறேன், நிறைய கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இருக்குது. தயவு செஞ்சு இந்த ஏஜை விட்டுறாதீங்க. இந்த ஏஜில் அச்சீவ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு நேஷ்னல் மெடலோ இன்டர்நேஷ்னல் மெடலோ புஷ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, டெஃபினட்டாக அச்சீவ் பண்ண முடியும். சிஎம் ட்ரோஃபிலையுமே நிறையா உள்ள வந்துருச்சு, நிறையா ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால் கண்டிப்பாக அதையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். எதாக இருந்தாலுமே ஸ்போர்ட்ஸு ஃபிசிக்கல் டைரக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி நம்ம எஸ்டிஐடி மூலிமா என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு கேளுங்க, அதான் தெரிஞ்சுக்கணும், அப்ளை பண்ணுங்கள். கவர்மெண்ட் ஜாப் உள்ளே வரணும்னு நினைங்க இந்த ஸ்போர்ட்ஸில், ப்ளீஸ். லைஃப் செக்யூர் ஆகும். இப்போ நான் இன்கம் டேக்ஸில் இருக்கேன்னா, என் ஜென்ரேஷனில் பிள்ளைங்க படிச்சுன்னா ஃப்ரீ எஜுகேஷன்ஸு, ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எல்லாமே, குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துடுது. நீங்கள் பேஷன் பாட்டுக்கு பேஷனை பண்ணலாம், ஒர்க் பாட்டுக்கு ஒர்க்கையும் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாமே பண்ணலாம் அது. ஆனால் அந்த காலேஜுக்கு அப்புறம் தான் இருக்குது உங்களோட ஃப்யூச்சர் என்னன்னு டிசைட் பண்ண போகுது. அதை போய் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன், இந்த ஐடி ஃபீல்டு போகிறேன், ஐடி ஃபீல்டு போகிறேன், அது மட்டும் வேண்டாம். நிறைய நான் ஃபிட்னஸ் கோச்சாக இருந்து இன்றைக்கி 100% பேர் கஷ்டப்படுறது ஐடி ஃபீல்டு போனவங்க தான். ஏகப்பட்ட டிசீஸ். ஒரு லிஸ்ட்டை எடுத்து பார்த்தா, ஒருத்தர் தூக்கமின்மைங்கிறான், ஒருத்தர் டயபெட்டிஸுங்கிறான், ஒருத்தன் வந்து பிபிங்கிறான், ஒருத்தன் வந்து என்னென்னமோ சொல்கிறான். இதுக்கெல்லாம் புதுசாக அவங்க லிஸ்ட் வச்சுக்கிறாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஃபீல்டு ஒர்க்கு, எந்த ஃபீல்டில் இறங்கினா நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம்னு பார்த்து இறங்குங்க. உட்கார்ந்து இருக்க மாதிரி எந்த வேலையும் செய்யாதீங்க ப்ளீஸ். அதனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, சாகர் சொல்லிட்டு சார் எல்லா பசங்களும் படிக்கிறாங்க, ஐடினே போகிறாங்க, ஐடியே ஃபீல் பண்ணுறாங்க சார், எல்லாமே நினச்சிட்டிங்க உட்கார்ந்தா வேண்டாம் ப்ளீஸ். இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, நான் லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், பீப்புளோட கஷ்டத்தை பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் பார்க்க நான் பார்த்துருக்குறேன், ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. யங் ஏஜில் எல்டர் ஆகிடுறாங்க. 24 வயசு ஒரு பொண்ணை பையனை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு 30 வயசு 4 வருஷத்துக்கிட்டே முடி கொட்டி போயிடுது, ஒபிசிட்டி ஆகிடுறாங்க. அவங்க பார்க்குறதுக்கு ஸ்கின்னில் விங்கிள்ஸ் ஆகிடுது, ஃபெர்டிலிட்டி இஷ்யூ வருது, சொல்லிக்கிட்டே போனால் டைப் 1 டயபெட்டிஸ் வருது. இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னே தெரியல. ஏன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே இல்லாமல் உட்காந்தே இருக்கிறீங்க. நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சயின்ஸாக பேசினா உங்களுக்கு புரியாது. ஆனால் உட்காந்தே இருக்க மாதிரி வேலை செஞ்சீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ இப்போது ரீசெண்டாக நம்ம ஜிம் நிறைய வந்துருச்சு, ஃபிட்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸு எல்லாமே உங்களுக்கு சூப்பராக வந்துருச்சு. எல்லாமே நீங்கள் வந்து எடுத்து பண்ணலாம். ஆனால் எப்படி பண்ணுறீங்க தான் இருக்குது. ஸோ நிறைய விஷயம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பேன், நிறையா சொல்லியிருப்பேன். ஒரு வேளை இந்த பாடி பில்டிங் பண்ணுற பசங்க ஃபிட்னஸ் பற்றி வேணும்னா பசங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், என் ஐடியா பேருக்கு கேளுங்க. நான் அட்வைஸ் கொடுக்குறேன், என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்போர்ட்டை ஹெல்த்தியாக பண்ணுங்கள், அந்த ஸ்போர்ட்டை இருக்கிறதுனால. ஓகே. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார், யாராவது கூட்டு வந்ததுக்கு. நான் வாழ்க்கையில் பண்ண இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன், ஒரு நியூ இயர் வரும்போது எனக்கு வந்து கோவம் வரும். எல்லோரும் வந்து சரக்கு அடிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டுருப்பாங்க, நான் மூலையில் உட்காந்துருப்பேன். இந்த வருஷத்தில் நம்ம என்ன சாதித்தோம், இந்த வருஷத்தில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு. ஒரு பிறந்த நாளும் கடந்து இடத்துல போகும்போது எனக்கு அப்படியே யோசனையாக இருக்கும். இந்த பர்த்டே வந்துருச்சு, வயசாகிடுச்சு, எனக்கு என்ன சாதித்தோம், என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. ஒன்றையே நான் அவ்வளோ எனக்கு தெரியல, அது ஏன் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. உண்மையிலே யாரும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, எனக்கு வரல, ஆனால் வந்தது. ஸோ அப்படி யோசிக்கும் போது லைஃப்பில் என்னோடய பர்த்டேயில் நான் இதுலேயும் செலிப்ரேட் பண்ணதில்லை, சந்தோஷம் இல்லை. அந்த இடத்துல என்னோடய ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக இன்றைக்கி நான் வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்தது தான். அது உங்களோட எல்லா பிளெஸிங்ஸ் தான். நீங்கள் வந்து எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு பிளெஸிங்ஸ் கிடையாது, நீ எவ்வளோ பேர் எல்லாரோட பிளெஸிங்ஸ் தான். எல்லாரோட மனசுலையுமே என் மூலியமா ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிட் உள்ள பூந்துருக்கும், ஒரு யூனிவர்ஸ் என் மூலியமாக ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் சொல்லியிருக்கும். கண்டிப்பாக ஏதாவது பசங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு என் மூலியமா நல்ல சிந்தனை வந்திருக்கும். ஓகேவா, நான் அதை ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ டெஃபினட்டாக
நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நினைங்க. நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா தூங்குங்க. அதை மட்டும் யாருக்காகவும் உங்கள் தூக்கத்தை ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க, சந்தோஷத்தை ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. ஓகே, உங்களோட எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸை வந்து நல்ல விஷயத்துக்காக கொடுங்க. கெட்ட விஷயத்துக்கு கொடுத்து உங்கள் லைஃப்பை எமோஷன் ஃபீலிங்ஸையும் ஸ்பாயில் பண்ணிக்காதீங்க. டிப்ரெஷன் மோடு போகாதீங்க. அப்துல் கலாம் சொல்லுவார், துன்பத்துக்கே துன்பத்தை கொடுக்குறதாண்டா மனுஷன் பார். அதை நம்ம என்றைக்குமே எடுத்துக்கணும். எனக்கு எத்தனை பேர் வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து உள்ளே போட்டு திரிச்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த வயசில். எமோஷன் ஃபீலிங்ஸ்னு தூக்கி போடுங்க ப்ளீஸ். என் லைஃப்பில் பார்க்காததான், நான் 10 வருஷத்தில் நான் பார்க்காத எமோஷன் ஃபீலிங்ஸாக ஃபேன் அட்டாச்மெண்ட்டாக அதை நான் பார்த்துருந்தேன்னா நான் அச்சீவ் பண்ணிக்க முடியுமா? அவங்க எல்லாருமே இங்கே தான் இருக்காங்க. என்னை திட்டவங்க, என்னை விட்டு போனவங்க, என்னை கலாய்ச்சவங்க, என்னை அசிங்கப்படுத்துகிறவங்க எல்லாருமே இங்கே தான் இருக்காங்க. ஸ்டில் என்கிட்ட பேசிகிட்டு தான் இருக்காங்க. நான் அதை நினச்சிருந்தேன்னா நீங்கள் எதுவும் வந்துருக்க முடியும். அதே தான் உங்களுக்கும். ஸோ எதையும் கடந்து வரணும், எதுக்கு துணிஞ்சு நிற்கணும், தில் இருக்கணும். நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் யூனிவர்ஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறீங்கன்னு இருக்குது. நல்லது பண்ணால் நல்லதை வந்து கடவுள் கொடுத்துட்டே இருக்கும், கெட்டது பண்ணால் கெட்டது கொடுத்துட்டே இருக்கும். நீங்கள் வந்து டிப்ரெஷன் நினச்சி கீழே போனீங்கன்னா டிப்ரெஷனே உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். டிப்ரெஷனை பீட் பண்ணி நீங்கள் ஹாப்பினஸ் மோடு போனீங்க, பீஸ்னஸ் போனீங்கன்னா அதை கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் நான் லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது. இதுதான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் எவ்ரிடே ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள், ஜாலியாக இருங்க, ஸ்போர்ட்ஸை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுங்கள். எஜுகேஷன் இருக்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடம்லாம் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருக்குது. அடுத்த வாட்டி இங்கே அச்சீவ் பண்ணவங்க மட்டுமே அவ்வளோ பேர் இருக்கணும். அதுதான் வேணும். அதில் எனக்கு வேணும்னா உமன்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும். பசங்க விட்டுருங்க. பசங்க வந்து அவங்களோட மென்டாலிட்டி, அவங்களோட ஹார்மோனோட ஒர்க் வேறு, அவங்களோட மைண்ட் செட்டு வேறு. ஓகே, அந்த இடத்துல அவங்க எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க்காக இருந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணி அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் பொண்ணுங்க அது மாதிரி டாஸ்க்கை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்கள சுற்றி ஒரு விஷயம் இருக்கணும் என்றைக்குமே. அது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தான் இருக்குது. அது ஸ்போர்ட்ஸில் அச்சீவ் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டே இருங்க, அது வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். அதனால் இன்றைக்கி கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே, உமன்ஸ் எல்லாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள், அச்சீவ்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுங்கள், நல்ல இடத்துக்கு நீங்களாம் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்க. உங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்குது, ஃப்ரீடம் இருக்குது, அதை நல்ல விதத்தில் எல்லோரும் பயன்படுத்திக்கணும். ஸோ அது மட்டும்தான் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்ருக்கிறேன் லைஃப்பில். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Celebration. As a small token of our love and respect, we would like to celebrate his birthday with a cake cutting ceremony. Happy birthday, sir! The reward for work well done is an opportunity to do more. We would like to call upon the dignitaries on the dais to present the award.
Anna University South Zone and All India University representation. Totally 11 members represented in Anna University South Zone inter-university level competition. Yes, Ajmal Khan, 4th year EEE hockey. C. Gurumurthy, 4th year EEE hockey. R. Priyadarshan, 3rd year MEC hockey. V. Sivaraman, 3rd year EEE hockey. C. Dayanidhi, 3rd year MEC football.